Now we are going to discuss some additional basic operations. First one, asterisk symbol. The asterisk symbol can be used in the select clause to denote all attributes. Thus, the use of instructor dot asterisk in the select clause of the query will be select star dot asterisk from instructor comma teachers per instructor dot id is equal to teachers dot id. It indicates that all attributes of instructor are to be selected. A select clause of the form select star indicates that all attributes of the result relation of the from clause are selected. So from here we can say if we want to select all the attributes from a table, if we want to display or if the resultant relation needs all the attributes from that particular relation, we can use select star. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആസ്ട്രിക് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓരോന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമുക്ക് റിസൾട്ടിൻ്റെ റിലേഷനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി? ആസ്ട്രിക് സിമ്പിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. നേരെ മറിച്ച് ആ ഒരു ടേബിളിലെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമുക്ക് റിസൾട്ടിൻ്റെ റിലേഷനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി സെലക്ട് സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഫ് വി വോണ്ട് ടു select all the tuples from the relation instructor, we can say select star from instructor. Or if we want to select all the attributes from the table student, we can say select star from student. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിളിലെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമുക്ക് റിസൾട്ടിൻ്റെ റിലേഷനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഇൻസ്ട്രക്ടർ. Next one, string operation. SQL specifies strings by enclosing them in single quotes. For example, computer. A single quote character that is part of a string can be specified by using two single quote characters. For example, the string "it's right" can be specified by "it's right." That means here there is a single quote within that particular string character. So for that, in order to identify it, we can use two single quote characters. Okay, here "it's right" is the string. In that particular string, it contains an apostrophe s. So that particular apostrophe s is in order to identify that particular one, we have to use another single quote character along with it. So for that, we have specified it double single quotes yes right. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ കോഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു SQL സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോഡ്സിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ വേറൊരു സിംഗിൾ കോഡ് ക്യാരക്ടർ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ടു സിംഗിൾ കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ. ഇവിടെ "ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്" കൊടുത്തു. അപ്പോൾ "ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്" എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് സിംഗിൾ കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. ഓക്കെ, so another one is a pattern matching. Pattern matching can be performed on strings using the operator like. We describe patterns by using two special characters, percentage underscore.
Percentage means the percentage character matches any substring and the underscore character matches any character, and these patterns are case sensitive. For patterns to include the special pattern characters, that is percentage, the SQL allows the specification of an escape character. The escape character is used immediately before a special pattern character to indicate that the special pattern character is to be treated like a normal character. And we use a backslash as the escape character. For example, AB backslash percentage CD. So here we have discussed about the pattern matching, and if we want to match any substring we can use percentage, and if we want to match any character we can use underscore. And if any special characters are there within that pattern, then in order to identify that particular pattern, and if we want to treat that like a normal character, we can use a backslash as the escape character. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ ASH തുടങ്ങുന്ന ഏതെങ്കിലും പേര് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്, ആ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം? പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ സൈസാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? അണ്ടർസ്കോർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ അണ്ടർസ്കോർ ആണെങ്കിലും പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനൊരു നോർമൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്കതിൽ ഒരു എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ആ SQLനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർമൽ ക്യാരക്ടറാണ്, അതല്ല ഒരു പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണോ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഒരു ബാക്ക്സ്ലാഷ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക്സ്ലാഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ അതൊരു നോർമൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. For example, intro percentage matches any string beginning with intro, and percentage comp percentage matches any string containing comp as a substring. For example, introduction to computer science and computational biology. Here we can get two results by using this percentage comp percentage, right? Here we are searching this substring comp within this, then we will get a result like introduction to computer science and computational biology. Both these strings includes comp. And in the case of this underscore, 3 underscore matches any string of exactly 3 characters. Okay, then this 3 underscore followed by a percentage matches any string of at least 3 characters. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻട്രോയിൽ തുടങ്ങുന്നത്, അതായത് ഇൻട്രോ ആണ് ഫസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഇൻട്രോ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞ് എന്തും വരാം അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാം. 0 or more ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 0 or more strings. അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രോ മാത്രം മതിയാവും, അതല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാച്ചസും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രോ പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് കോംപ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോമ്പിൻ്റെ ബാക്കിലും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിങ്, ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പും ഒരു സബ്സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആ കോമ്പിന് ശേഷം ഒരു സബ്സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പിലില്ല എങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിങ്
പ്രസൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം? പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി എക്സാക്ട് മാച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അതായത് 3 ക്യാരക്ടർ ലെറ്റർ ഉള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എനി സ്ട്രിങ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. കാരണം ആ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി അവിടെ വേണം. അതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. അപ്പം അത്തരത്തിൽ മിനിമം ആ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്കിലും വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്താ, ഈ ഒരു 3 അണ്ടർസ്കോർ ഫോളോഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫൈൻഡ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഹൂസ് ബിൽഡിംഗ് നെയിംസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സബ്സ്ട്രിങ് വാട്സൺ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത്? ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിമാണ്. ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വേണ്ടത്? വേർ ബിൽഡിംഗ് നെയിം ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാട്സൺ. അതായത് വാട്സൺ എന്ന സബ്സ്ട്രിങ് ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് നെയിമിലുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് വേണ്ടത്. എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിമിലാണ് ബിൽഡിങ്ങും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിമും എല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷൻ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും. എന്താ, വാട്സൺ എന്ന സബ്സ്ട്രിങ് ഉണ്ടോ? ആ വാട്സണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ തന്നെ അത് സഫിക്സും പ്രിഫിക്സും എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ സബ്സ്ട്രിങ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടാവും. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വാട്സൺ എന്നുള്ള സബ്സ്ട്രിങ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് നെയിമുള്ള ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിമാണ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് എ ക്വറി സെലക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേർ ബിൽഡിംഗ് ലൈക്ക് percentage Watson percentage, and here we have put it in double quotes. Why? Because this is a string. So for string characters we have to mention it in a double quotes. And next one, ordering the display of tuples. And SQL offers the user some control over the order in which tuples in a relation are displayed. The order by closes the tuples in the result of the query to appear in sorted order. By default, the order by close lists items in ascending order, and we may specify descent for descending order or ASC for ascending order. അതായത് നമുക്കൊരു ട്യൂപ്പിൾസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു SQL എപ്പോഴും ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഐറ്റത്തിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ചൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അസെൻഡ് ഓർ ഡിസെൻഡ്. അപ്പോൾ അസെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ASC, അതുപോലെ ഡിസെൻഡ് ആണെങ്കിൽ DESC ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് അസെൻഡിങ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ DESC യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ASC യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂപ്പിൾസിനെ ഒരു സോർട്ടർ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ഓർഡർ the tuples in a relation using ascend or descend. For example, select name from instructor where department name is equal to BCA, order by name. Here we are ordering that particular table using name. And in the next example, select star from instructor, order by salary, descend, and name ascend. So here we have ordered the table in the descending order of salary, and within that ascending order of the name. Okay, so we can mention the order by writing or specifying whether that particular attribute in ascending order or descending order. If it is in ascending order, we can specify DESC,
or if we want to specify it in descending or ascending order, we can write as ASC. ASC for ascending and DESC for descending. And word clause predicates. SQL includes a between comparison operator to simplify word clauses that specify that a value be less than or equal to some value and greater than or equal to some other value. Similarly, we can use the not between comparison operator. In SQL permits us to use the notation v1, v2, etc. vn to denote a tuple of arity n containing values v1, v2, etc. vn, and the notation is called the row constructor. ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു വാല്യൂസിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും, സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് 1 to 16 വരെ, അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 16 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്ററും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതുപോലെ റോ കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് v1, v2, v3 ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നൊട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നൊട്ടേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റോ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, select name from instructor where salary between 15,000 and 20,000. So here we have replaced this the select name from instructor where salary less than or equal to 20,000 and salary greater than or equal to 15,000. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ 15,000-നും 20,000-നും ഇടയിലുള്ള സാലറിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിൻ്റെ നെയിമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് we can write select name from instructor where salary less than or equal to 20,000 and salary greater than or equal to 15,000. And instead of that, we can use a between, and we can write the query like select name from instructor where salary between 15,000 and 20,000. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ salary less than or equal to 20,000 and salary greater than or equal to 15,000 എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, salary between 15,000 and 20,000 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, select name course ID from instructor teachers where instructor.id department is equal to teachers.id biology. And here we replace is select name course ID from instructor teachers where instructor.id equal to teachers.id and department name equal to biology. Okay, there are two conditions, two predicates. What are they? Instructor.id is equal to teachers.id and department is equal to biology. Instead of that, we have a row constructor, so we can write select name course ID from instructor comma teachers where instructor id comma department name is equal to teachers.id comma biology. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, വേർ instructor.id കോമ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു teachers.id കോമ ബയോളജി. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുത്തത് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം instructor.id എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നേരെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് വരിക, teachers.id. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി എന്നുള്ളതിന് നേരെ മാച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ വരിക ബയോളജി. അപ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലാണോ നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ആ ഒരു റോ കൺസ്ട്രക്ടർ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, then aggregation with grouping. There are some circumstances where we would like to apply the aggregate function not only to a single set of tuples but also to a group of sets of tuples.
We specify this in SQL using the group by clause. The attribute or attributes given in the group by clause are used to form groups. The tuples with the same value on all attributes in the group by clause are placed in one group. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂപ്പിളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഓരോ ട്യൂപ്പിൾസിന് സെയിം വാല്യൂ വരുന്ന ഓരോ ട്യൂപ്പിൾസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിന് നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് SQL യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഏത് ട്യൂപ്പിളിനാണോ സെയിം വാല്യൂസ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അത്തരം ട്യൂപ്പിൾസിനെല്ലാം സെയിം വാല്യൂ വരുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ട്യൂപ്പിൾസിനെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്ലാസ് പോലെ, നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്ലാസ് പോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും SQL. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് സാലറി ഇൻ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. For this, select department name average of salary as average salary from instructor group by department name. Okay, for that we have different tables, and for that we have different rows, and in each row, each tuple there will be different department name. And if you want to group that particular one, we can use this department name. And next one, having clause, the condition that applies to groups rather than to tuples. SQL applies predicates in the having clause after groups have been formed. So aggregative functions may be used in the having clause. അതായത് ഒരു ട്യൂപ്പിളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഏത് വെച്ച് സാധിക്കും? ഹാവിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാവിങ് ക്ലോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ആ ഒരു ഹാവിങ് ക്ലോസ് കൊടുക്കുന്നത്. Example, select department name average of salary as average salary from instructor group by department having average of salary greater than 42,000. So here we have grouped that particular relation based on the department name, and after that we are giving a condition using having clause, that is average of salary greater than 42,000. അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? അതിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാബേസ്, ഡിലീഷൻ, ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് അപ്ഡേഷൻ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിലീഷൻ, we can delete only whole tuples. We cannot delete values on only particular attributes. SQL expresses a deletion by delete from R, where P is the predicate and R is the relation. So the delete statement first finds all tuples T in R for which P of T is true, and then deletes them from R. Here we can delete only those tuples, and we cannot delete values on only that particular attributes. And this deletion is based on the condition. If that particular condition is true, those tuples are deleted. The where clause can be omitted, in which case all tuples in R are deleted. A delete command operates on only one relation. If we want to delete tuples from several relations, we must use one delete command for each relation. അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ റിലേഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ റിലേഷനും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോന്നും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് നമുക്ക്
ഓരോ റിലേഷനിലും നമുക്ക് ആ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ എല്ലാ റിലേഷനിലും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. Then delete from instructor where department name is equal to BCA. Delete from instructor where salary between 13,000 and 15,000. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണോ ആ ട്യൂപ്പിൾസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ട്യൂപ്പിൾസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ള ട്യൂപ്പിൾസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സാലറി 13,000-നും 15,000-നും ഇടയിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻസേർഷൻ. To insert data into a relation, we either specify a tuple to be inserted or write a query whose result is a set of tuples to be inserted. The attribute values for inserted values. The attribute values for inserted tuples must be the members of the corresponding attributes domain. And similarly, the tuples inserted must have the correct number of attributes. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ട്യൂപ്പിളിനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്വറി എഴുതി അതിലെ റിസൾട്ട് എന്താണോ വരുന്നത് ആ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ സെറ്റ് ഓഫ് ട്യൂപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേബിളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ട്യൂപ്പിളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ട്യൂപ്പിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ അത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അതിലുള്ള ഡൊമൈൻ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഏജ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഏജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് മാത്രമേ വരാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ? ഏജ് മാത്രമേ വരാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ വാല്യൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ 4 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനുള്ള വാല്യൂസേ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളൊരു 5 ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവിടെ എറർ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പം എത്ര ട്യൂപ്പിൾസിന് എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു course values BCA, DBMS, BCA4. So these are the 4 attributes. So we are just inserting using insert into. Insert into which relation? Course. And the values we are entering. So insert into course values in bracket we are specifying those values. Next one, insert into course in bracket course ID, title, department name, credits. So we can also insert using the second query. So in the second one we have specified the attributes also. So these are 2 types to insert a tuple into a particular relation. Updates. For changing a value in a tuple without changing all values in the tuple, the update statement can be used. Update instructor set salary is equal to salary into 1.05. Next one, update instructor set salary is equal to salary into 1.05 per salary less than 15,000. And the one is update instructor set salary is equal to salary into 1.05 per salary less than select average of salary from instructor. ഇവിടെ 3 ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ട്യൂപ്പിൾസ് എല്ലാ വാല്യൂസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം? അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെറ്റ്. വി ആർ സെറ്റിംഗ് എ വാല്യൂ to a particular attribute. So update instructor set salary is equal to salary into 1.05. അതായത് സാലറി എന്നുള്ള ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക്
സാലറി ഇൻറ്റു 1.05 അത്രയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മളൊരു ബോണസ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു സ്റ്റാഫിനൊക്കെ നമ്മൾ ബോണസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാലറിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സാലറി മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ഏതിലത്തെ സാലറി, ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്താണ് മാറ്റുന്നത്? സാലറി. അപ്പോൾ സെറ്റ് സാലറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാലറി ഇൻറ്റു 1.05. ഇനി സപ്പോസ് 15,000 മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെറ്റ് സാലറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാലറി ഇൻറ്റു 1.05. എങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ? വേർ സാലറി ലെസ് ദാൻ 15,000. ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ആവറേജ് സാലറിയേക്കാളും കുറവുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. അതായത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും സാലറി ഉണ്ട്. ആ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും സാലറിയുടെ ഒരു ആവറേജ് സാലറി ഉണ്ട്. ആ സാലറിനേക്കാളും കുറവ് സാലറി ഉള്ളത് ആർക്കാണോ അവർക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സെറ്റ് സാലറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാലറി ഇൻറ്റു 1.05. എങ്ങനെയുള്ള കേസ്? വേർ സാലറി ലെസ് ദാൻ എന്താ? സെലക്ട് ആവറേജ് ഓഫ് സാലറി ഫ്രം ഇൻസ്ട്രക്ടർ. ഓക്കെ. സെലക്ട് ആവറേജ് ഓഫ് സാലറി, അതായത് നമ്മളൊരു ആവറേജ് കാണുകയാണ്. ആവറേജ് ഓഫ് സാലറി എവിടുന്ന്? ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി കണ്ടു. ആ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ സാലറി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ആവറേജ് സാലറി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.